মানুষ কো সমস্ত ক্রেডিটই হচ্ছে জনগণের। জনগণ ছাড়া কিছু হয় না। No, we ask 3 crores of vaccine from the central government because the vaccine they sanctioned. Because vaccines are not available in the market, you have to understand that. Because ভ্যাকসিন যেটা হচ্ছে 65% ভ্যাকসিন আমাদের এখানে যেটা প্রোডাকশন হয়েছে সেগুলো বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছে, ফলে অক্সিজেন এবং ভ্যাকসিন পাওয়া যাচ্ছে না। তা সত্ত্বেও এভরিডে আমরা 50,000 ভ্যাকসিন দিচ্ছি এবং ইতিমধ্যেই আমরা প্রায় 1.5 কোটি 1.25 কোটির মতো ডোজ আমরা দিয়ে দিয়েছি। এবং আপনারাও জানেন সাংবাদিকদেরও সকলকে ডোজ দেওয়া হয়েছে, মানে ভ্যাকসিন ডোজ। সুতরাং আমরা এটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কাছে আমরা 3 কোটি দিতে বলেছি। আর আমি একটা মনে করি যে আমি এখনও মনে করি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের উচিত 30,000 কোটি টাকা ইজ নো ম্যাটার টু সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট। এটা ফ্রি ভ্যাকসিন আমার দেশের 140 কোটি লোককে দেওয়া উচিত। I feel that this is a very wise decision. We are requesting the government that please sanction 30,000 crores money for the universal vaccine for all throughout the country. I came to know that they are sending maximum vaccine and oxygen to 2-3 states. But we want that every state should get their priority. Why only 2-3 states? Even গুজরাটে তো আমি শুনেছি বিজেপি পার্টি অফিস থেকে ভ্যাকসিন দিচ্ছে। তারা কি করে জানলো কোনটা ভ্যাকসিন এক্সপায়ারি ডেট হয়েছে অথবা না হয়েছে, বা ভ্যাকসিন কি করে দেয়? কিছুই নাই। মনিদীপা, তুমি কি জিজ্ঞেস করছিলে? I am just a street fighter. I can boost up the people so that we can fight a strong fight against a BJP. One cannot do everything alone. It's a collective family. And collectively, if we can take a decision, there are so many political parties and so many people, they are in a touch also. So I think all together we can fight the battle for 24. It depends on, let us first fight this COVID. If the COVID process is over, then we will try to discuss about the other political things. Now it is not the time. Now let us concentrate for the COVID problem. এগুলো পরে কথা বলবো বাবা। ওয়েব পোর্টাল করতে গেলে আমার একদম পুরো ভাড়ার খালি হয়ে যাবে। ওয়েব পোর্টালগুলো ইম্পর্টেন্ট নো ডাউট, কিন্তু আমার ভাড়ার যাতে খালি নয় দেখতে হবে। তোমার বলো। Why you are asking this question to me right now? This is not the time to ask this question. Let us fight the battle for COVID. Let us work together to fight the battle for COVID. Minister, Chief Minister, Prime Minister is no matter. Matter is the people. ডাকতেই পারে, ওনাদের অ্যাপয়েন্টেড ডিজি তো যেতেই পারে, সেটা তো উনি তো ওনারাই তো অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছেন। ডিজি, এডিজি, ল অ্যান্ড অর্ডার সব তো ওনারাই অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছেন। এখন যারা আছে তারা তো আমাদের অ্যাপয়েন্টেড কেউ নয়, এটা তো তাদের দায়িত্ব। যদি ডেকে থাকে ভালোই করেছে। भाई मैंने बोला कि हमारा जब वैक्सीन मिल जाएगा, हमने 3 करोड़ मांगा, 1 करोड़ हम प्राइवेट सेक्टर को देगा, 2 करोड़ हम देगा। देने से टाइम भी लगता है ना, वक्त भी लगता है। हमारा वार्ड में काम चल रहा है हर रोज़, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हमारा वैक्सीन मिल जाए तो हम 5 तारीख से शुरुआत करेंगे। इट डिपेंड्स ऑन, वी आर वेटिंग। हमने तो देखा एक लॉरी में पूरा वैक्सीन लेके वो हरियाणा में खड़ा हुआ था, उसका ड्राइवर नहीं है। ये क्या हो रहा है?
I don't know why you mix up the question. Nandigram to opposition to I don't know. That is different. That is different. The letter is, it was about vaccine, universal vaccination. I have written a letter first to Prime Minister that give free vaccine to the people. And I am ready to pay even. You send us the vaccine. এবারে দিদি এবারই প্রথম দেখা গেল 46 সালের পর যে বিধানসভায় কংগ্রেস এবং বামেদের কোনো প্রতিনিধিত্ব থাকছে না। এই ফলটাকে আপনি কিভাবে দেখছেন? এই যে জিরো হয়ে গেল, শূন্য হয়ে গেল, আপনি কি মনে করছেন কি কারণে? না দেখুন, রাজনৈতিকভাবে ওদের সাথে আমার সংঘাত থাকতেই পারে, বাট আমি নিশ্চয়ই কাউকে শূন্য হিসেবে দেখতে চাই না। বিজেপির ওদের একটা অংশ যদি ওরা আসতো ভালোই হতো বিজেপির থেকে, কিন্তু ওরা এত বেশি বিজেপি ফেভারিট করেছে যে নিজেদেরই পুরো বিজেপির কাছে বিক্রি করে দিয়েছে, ফলে নিজেরা সাইনবোর্ড হয়ে গেছে। এটা তো ওদেরও ভাবতে হবে। কই দীপঙ্কর ভট্টাচার্যরা তো করেনি, ওরা তো লড়াইটা করে। আমার তাদের প্রতি পুরো সমর্থন আছে। আমার শেষ প্রশ্ন অন ফেডারালিজম, অন দ্য কোয়েশ্চেন অফ ফেডারালিজম, বিকজ ইলেকশনসের সময় তৃণমূলের সঙ্গে বিজেপি যে 2016 তারপর জাস্ট যে আজকে কোয়েশ্চেন লাস্ট কোয়েশ্চেন। ইলেকশনসের সময় যে ধরনের সম্পর্কটা হয়েছিল, এরপরে স্টেট অ্যান্ড সেন্ট্রালের মধ্যে একটা ওয়ার্কিং রিলেশনশিপ ইজ এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট। এই ক্ষেত্রে প্রাইম মিনিস্টার গতকাল বলেছেন যে পশ্চিমবঙ্গকে সাহায্য করবেন। সো অ্যাজ অবভিয়াসলি প্লিজ, এই সমস্ত কথার কোনো মানে নেই। আমি একটা টুইট করলাম আর সাহায্য করলাম না, এটার কি মানে আছে? প্রাইম মিনিস্টার তো এই প্রথম দেখলাম প্রাইম মিনিস্টার ফোন করলেন না। নো, না তাতে ঠিক আছে, উনি মে বি বিজি, সেটা ব্যাপার না, সেটা আমি কোনো সেন্টিমেন্টে নিয়ে নিই। আমি আই হ্যাভ সিন টুইট। আমি মনে করি যে যেগুলো ন্যাশনাল ইন্টারেস্টে ইস্যু আছে বা ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারেস্টে বা মানুষের ইন্টারেস্টে, সেগুলোতে আমরা অলওয়েজ কোঅপারেশন করি। বাট এক হাতে কখনো তালি বাজে না, তালিটা ডবল হাতে বাজতে হয়। ये सब आप लोगों का क्रेडिट है। आप लोग इतना हमारा खिलाफ में किया ना, इसी के लिए पब्लिक हमारा पुष्ट में हो गया। What is your advice to the BJP today? আসুক না, আজ থেকে বারণ করেছে, আসলে ওয়েলকাম। Didi, what would you like to tell the BJP today, which is in charge of the country, which is seeing a horrific situation and has also suffered a huge electoral blow? No Bengal, no You see, only I will say one thing very humbly, that what they have spent for the election, at least one portion of money, if they have spent for COVID vaccine, then all the universal vaccine should have finished now. Thank you.